Good afternoon to one and all. Whether my PPT is audible to you, visible to you, and my voice is audible to you. Any one of you kindly inform me whether my slide is visible to you. Is it visible? Shall I start the presentation? Okay, thank you. I will start my presentation. So I'm going to present about the design thinking and innovation. What is meant by design thinking? It's a dull, simple topic. Somebody may think it's related to management. It's common for all. So what purpose as a engineer we need of design thinking and innovation? So just I will address for you. From this addressing, you can get some basic idea. How can we select the projects? How can we give the solutions? Whether our innovations may be a valid innovation or not. Those things you may understand from these things. So Institute Innovative Council, IIC. Our college is having Institute Innovative Council cell. Some of the students joined here may be the member of IIC. So this IIC is started in the year of 2018 by Ministry of Education, and it's collaborated with the AICT for Higher Educational Institute. What purpose it has started means to systematically foster the culture of innovation and startup. That is, young minds may have many creativity, but they don't know how the innovation can be. Admit பண்ணலையா? So these are the major things we are going to concentrate. Institute Innovative Council cell is doing its functionality. Now the government is concentrating how the innovations from the young minds can be converted to technological products. How we can attract the market so that they can develop the entrepreneur from your engineers. So these are the major goals of Institute Innovative Council. So it was developed by government Ministry of Education in the year of 2018. They are doing several roles. One of the role they are doing is a IIC Innovation Ambassador. So what is meant by IIC Innovation Ambassador? In my screen also I shared I am a Innovation Ambassador. So what is the meaning of Innovation Ambassador means they are selecting the faculty or they are training the faculty. What way they can help the students and guide the students to capture the creation of creations or innovative ideas from the young minds and how it can be converted to end products, how that will be helpful to the society. That level of students to attain means initially faculty should be trained. Faculty should have the idea how can guide the students. For that, they are selecting the students, selecting the faculty and provide the training. They are providing training in the four major fields. One is design thinking and innovation. Second one is IPR and technology transfer. Third one is pre-incubation and incubation management. Fourth one is entrepreneurship development program. Okay, so what is this four category? Why we are trained in this categories means, first thing, we may have some idea. We don't know how the idea is feasible to apply, whether it is applicable to someone or not. Already it's existing or not. These things we don't know. So we have to think how our idea can be taken into some prototype or some model. Up to that level, we can learn from the design thinking. Once we have get the some creative idea means it my idea should be get the patent. That is, I have to get the rights. This is my idea. This is my innovation. That my innovation should be get the rights. So IPR and technology transfer gives the idea how your innovative ideas can be
get the rights from the government. So IPR level, they are training. Third level is I got idea, I created model, but end product is different from the prototype. So I may have the prototype, but while going to the market, I should convert my idea into a product. So for developing the product, I don't have many machineries or anything in my home or in my some colleges. So pre-incubation means it's a incubation cell is nothing but incubation means a child development. We know incubation is the meaning of growth. So until our product is growing, we are using some centers that is called a pre-incubation and incubation cells. Now we can get the support from any college pre-incubation cells. TBI cells initially available in our college also. So from that cell we can get the connectivity. We can use that equipments or their support or gateship to develop our idea to product. That is called a pre-incubation level. So after making it to product, I have to sell my product in the society or market. So for that, I need a entrepreneurship skills. So how can I develop these skills? These four categories are the major things. So they are training faculty in the four divisions. One is how can the idea to innovation. Second thing is our innovation should be copyright. So we have to get the copyright for our innovation. Third thing, our prototype to be made as a product. For that, pre-incubation cells are available in several institutions. In our institution also it's available. So we can use this facility and guidelines from that cells, and we can make our idea to a product. Then fourth level, we have to make it as a sale, marketing potential. For that, we are giving the entrepreneurship development. Okay, these four major categories, they are training us. Now I am going to present what is design thinking and innovation. So design thinking is a human-centered approach. It's not for a single person. So human-centered means public. Many persons like பண்றாங்க, what they like, that should be taken as a innovation. So it has to use toolkit from the peoples. What are the designers thinking? What they are using? அது வேணும். Next, they need a possible technology. If that idea should be made as a product means it needs a technology வேணும். After the technology, after the product, it should be sold in the market. For that, business plans should be there. So these things are incorporated in a design thinking and innovations. So what is the difference between design and design thinking? You might have the doubts. Design thinking is not simple thing. What is the design thinking? Why there should be a presentation for design thinking, everything. So all will have some own designs in our rooms or house. Everybody is having some design. If I am using some dresses means my design will be different from others. So my bag, I will choose some designs. Everywhere, individual persons selecting their products by means of engineering and art. ஒரு ஆர்ட்டோட engineering கலந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா that is simple design. But design thinking is somewhat different from the design. What is design thinking means? It's a team. We are going to work as a team. We are going to develop a product for some group of people's team. So similar way, it's going to collect experience from several persons, and it's going to use the technology as well as business and user needs. All the three things are going to be incorporated in design thinking. Design is for a single person, for our individuals, based on our wish, we can do it. But design thinking is a So design thinking is for team of peoples. So it's not a single person. Some group of peoples, we are going to provide some solution, or we are going to make them happy by means of our product. So here we have to get the need of several peoples, team of peoples.
and we have to work as a team, and we have to provide a solution that should consider of our technology as well as business as well as user need. All the three things should be meet out in the design thinking. So 5 different modes of design thinking is there. One is empathize, define, and then ideate, and then prototype, test. What is meant by empathize? We all will tell, say some innovative idea, all the faculties or any competition, everything we go means, they will ask some innovative idea, send innovation. If you submit some proposal, they will reject us, no innovation in our ideas or no innovation in our product. Like that, several ways we are getting innovation. But all the students does not know, in the final year students also, what is meant by innovation, how can I get the innovative idea. Somebody tell me, no idea, everything is existing. So how can I get the idea? So first thing is getting idea is empathize. We have to develop the empathize. Empathy or empathize is nothing but we have to, our neighbors are sharing something means we have to hear that from our art. That is, every people are having some difficulty while we are traveling in the bus or while we are crashing. We can see some handicapped persons, or in our house, our mother is cooking means they are doing some workers with that trouble. While we are coming to the office or we are while studying, some people may have some difficulties. So what is their difficulty? We have to feel from our art. Then only we can get the idea for that problem. First, we have to identify the problem. So what is the problem is there means, ரியல் லைஃப்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க கிட்ட என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, என்ன அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. ஒரு ஹேண்டிகேப்டு பர்சன் நடந்து போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம அம்மா வந்து வீட்டுல குக் பண்ணும்போது சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு கையில அடிப்படுது இல்ல சூடுபடுது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதே வந்து நம்ம எப்படி அதுக்கு நம்ம ஏதாவது சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். பட் மேஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் வி ஆர் நாட் திங்கிங் அதர்ஸ் ப்ராப்ளம். மற்றவங்க ப்ராப்ளம்ஸ்னு வந்து சொன்னா கூட வி ஆர் ஜஸ்ட் ஹியரிங் ஃப்ரம் அவர் இயர்ஸ், நாட் ஃப்ரம் அவர் ஹார்ட். அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, நம்ம சொசைட்டியை சுத்தி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாம போகும், மிஸ் ஆகும். ஸோ வி ஆல் நோ. ஸோ நியூட்டன் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆப்பிள் விழுறதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாரு. எல்லாருக்கும் தான் ஆப்பிள் விழுந்துச்சு, நோபடி கெட் தட் இனோவேஷன். ஸோ இனோவேஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இன்டெப்தா கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருக்கும் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஒரு பஸ்ல போகும்போது ஒரு பஸ் டிரைவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, பஸ் கண்டக்டர்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போனா அங்க இருக்க சேல்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அங்க வர பர்சன்ஸ் நம்ம பை பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு கவுண்டர்ல நம்ம நேரம் நிக்கிறோம்னா அதுக்கு அங்க என்ன நம்ம மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்ம சுத்தி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் we have to visualize, we have to get from the empathy. ஸோ அப்படி நம்ம எம்பத்தியோட நம்மளோட சுத்தி இருக்கிற ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸை அப்சர்வ் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி வி கேன் ஐடென்டிஃபை அவர் ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு ப்ராப்ளம், இதுக்கு வந்து இது ஒரு பிரச்சனை, இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணணும், இதை நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஹேவ் டு, இது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது. ஸோ நம்ம எம்பத்தி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு சிங்கிள் பர்சன்ல இருந்து சொல்லக்கூடாது. நான் இப்போ வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறேன், ஒரு 1 hour வந்து பில்லிங்காக வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் உடனே வந்து அந்த இடத்துல நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு எடுத்த உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா மற்ற இடத்துல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் அனலைஸ் பண்ணணும். எல்லா இடத்துலயும் அனலைஸ் பண்ணணும்னா டிஃப்ரெண்ட் வேஸ், இன்டெப்த் இன்டர்வியூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சர்வேஸ் வித் குவாலிட்டி கொஸ்டின். சும்மா நேம் சேக் ஒரு சர்வே நான் போய் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஸோ எல்லாருக்கும் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்து இன்டெப்தா சர்வே பண்ணணும், இன்டர்வியூஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இந்த ப்ராப்ளம் இவ்வளோ பேருக்கு இருக்கு அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா நான் சும்மா ஒரு மேஜர் சேக் ஒரு இடத்துல நான் பார்த்தேன் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுக்கு நான் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்றேன்றது இட்ஸ் நாட் எ குட் திங். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் எனக்கு கிளிக் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா, எவ்வளோ பேருக்கு இருக்கு, everything we have to discuss. அதுக்கான மெத்தடாலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாதான் சர்வேஸ். ஸோ நம்ம இங்க ப்ராஜெக்ட்ல அப்படின்னு வரும்போது லிட்ரேச்சர் சர்வே நீங்க பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா ஃபீல்டு சர்வே பண்ணலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவர் நம்மளோட டிமாண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு போய் நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட போறது, நீங்க வந்து ஒரு மெடிசன் லெவல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்றது, நர்ஸ் அப்ரோச் பண்றது, இந்த மாதிரி இன்டெப்த் இன்டர்வியூஸ் பண்றது,
சர்வேஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ப்ராப்ளம் வேலிடா, நம்ம வந்து அது வந்து வேலிட் தானா, இது தேவைப்படுமா எல்லாருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அது மூலமா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் இனோவேஷன் இஸ் எம்பதி. வி ஹவ் டு விஷுவலைஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ். நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள்ல என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கோ அதை நம்ம எம்பத்தியோட அப்சர்வ் பண்ணணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப், ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அது நிறைய பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அவங்கள சர்வே பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அடுத்த ஸ்டெப் நான் ப்ராப்ளமை டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ நான் யாருக்கு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ண போறேன், நான் எப்படி சொல்யூஷன் பண்ண போறேன், என்ன டெக்னாலஜி நான் யூஸ் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ண போறேன், என்ன டைம்ல என்னால இதை பண்ண முடியும், இதெல்லாம் நான் வந்து ப்ராப்ளமா ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கணும். ஆல் ஆஃப் யூ நோ ஹவு டு ரைட் த அப்ஜெக்டிவ். ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டா அதுக்கான அப்ஜெக்டிவ்ல வந்து கண்டிப்பா ப்ராஜெக்டோட அப்ஜெக்டிவ் தான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, டு whom we are doing that particular providing the solution, how we are providing the solution, at what time we can provide the solution, what technology we are using. இதெல்லாம் இருந்தாதான் அது அப்ஜெக்டிவ். somebody will say I will do this, I will complete this அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் பி கிளியர். அவர் அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் பி கிளியர் மீன்ஸ் யாருக்காக என்ன பண்றோம், எப்படி பண்றோம், என்ன டைம்குள்ள நம்மளால பண்ண முடியும், இந்த திங்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஆர் அப்ஜெக்டிவ்ல கிளியரா இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டிஃபைன். நெக்ஸ்ட், இப்போ நீங்க அப்ஜெக்டிவ் எடுத்துருவீங்க, உங்க ப்ராஜெக்ட் கேரி பண்றதுக்கு ஒரு 3 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, 4 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு டீம் இருக்கும். அந்த டீம் இருக்கும், டீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷனே கிடைக்காது. மேஜர் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கம்ப்ளைண்ட், நான் ஒன்று சொன்னா அவன் அக்செப்ட் பண்றேன், அவன் ஒன்று சொன்னா நீ அக்செப்ட் பண்ணல, இதே மாதிரி. ஸோ இது வந்து இதை நம்ம எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றத ஜென்ரலா டிசைன் திங்கிங்ல என்ன மாதிரி கொண்டு போறோம் அப்படின்னா, ஸோ வாட் எவர் மே பி த சொல்யூஷன், யார் என்ன சொன்னாலும் அதை விஷுவலா எழுதி ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட சொல்ற சொல்யூஷன், சில பேரோட சொல்யூஷன் வந்து அட்ராக்டிவா இருக்கும், ஆனா வந்து பீசிபிளா இருக்காது. பீசிபிளா இருக்காதுன்னா அது பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்காது. சில பேரோட சொல்யூஷன் வந்து பீசிபிளா இருக்கும், ஆனா வந்து அது எண்டா கொண்டு போனோம்னா யூசருக்கு யூஸ் ஆகுமான்னு தெரியாது. சில பேரோட சொல்யூஷன் வந்து பீசிபிளாவும் இருக்கும், அட்ராக்டிவாவும் இருக்கும், ஆனா பயங்கர காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும். இப்ப நான் வந்து ஒரு ஐடியா சொல்றேன், ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ற சொல்றேன், 2 lakhs ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் என்னால அந்த 2 lakhs வச்சு பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. ஸோ நான் எல்லாரோட சொல்யூஷனும், உன் டீம்ல இருக்கிறவங்க சொல்யூஷன் அது என்னவா இருக்கலாம், அது வந்து நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு யாரோட சொல்யூஷனையும் சொல்லக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் திங், எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஐடியாவை எழுதி எல்லாத்தையும் ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் 4 பேரும் உட்காந்து அது யாரோட ஐடியா, யாருது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஃபர்கெட் பண்ணிட்டு we have to discuss all the ideasல எதெல்லாம் feasible-ஆ இருக்கும், எதெல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்யூஷன் அட்ராக்டிவா இருக்கும், எது வந்து எக்கனாமிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்ற ஐடியா நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், நீ சொல்றது நான் சொல்றது இது எல்லாத்தையும் ஃபர்கெட் பண்ணிடணும். ஒரு டீம்ல இருக்கிற யார் எது சொன்னாலும் அதை முதல்ல விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு அதை காமனா எடுத்துக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடியாஸ்ல இருந்து ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவை எல்லாம் குரூப்பா உட்காந்து கண்டுபிடிச்சா surely we can get the good idea. This is the design thinking procedure. Okay, அடுத்தது டிசைன் திங்கிங் முடிச்சாச்சு, நான் ஒரு ஐடியா டெவலப் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு புரோட்டோடைப். புரோட்டோடைப்பும் என் ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிய வருது இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ புரோட்டோடைப் நான் வந்து ஒரு இ பேண்ட் சொல்றேன், அதாவது ரிஸ்க் பேண்ட் மாதிரி சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ எடுத்த உடனே என்னால ரிஸ்க் பேண்ட் மாதிரி ஒரு ஐசியில வச்சு இப்போ பிசிபியில எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியா பண்ணி டிசைன் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி கொண்டு வரணும்னா, ஃபேப்ரிகேஷனுக்கு நான் நிறைய டிவைசஸை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அது என்னால முடியாதுன்னும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன், நார்மலா ஒரு பிசிபி போர்டில் டிசைன் பண்ணி ஒரு பெரிய சைஸ்ல கூட நான் என் ப்ராடக்டை கொண்டு வருவேன். அதை வந்து முதல்ல வேலிடேட் பண்ணுவேன், அது ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதா, அதுல என்ன சென்சார் மாத்தணும், என்ன மாத்தணும்ன்றத நிறைய முறை ரிவ்யூ பண்ணி எந்த யூசருக்கு நான் கொடுக்குறேனோ அவங்க கிட்ட அதை கொடுத்து ஐ கேன் மாடிஃபை மை ப்ராடக்ட். அதுதான் புரோட்டோடைப். ஸோ புரோட்டோடைப் அப்படின்றது நம்ம என் மாடலுக்கு முன்னாடி நம்ம டெவலப் பண்ற டிவைஸ். அதை வந்து நம்ம யூசருக்கு கொடுத்து நிறைய ஃபீட்பேக் வாங்கி மற்றவங்க கிட்ட வந்து எக்ஸிபிஷன்ல வச்சு, ஸோ நம்ம வந்து நம்ம பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரலா புரோட்டோடைப் தான். அந்த புரோட்டோடைப்பை நிறைய இடத்துல எக்ஸிபிஷன்ல கொண்டு போய் வைக்கிறது, நிறைய பேர் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்றது, அப்போ கொஸ்டினரிஸ் நிறைய கேட்க நமக்கு வந்து நம்ம ப்ராடக்டை எப்படி மாத்தலாம், இன்னும் என்னெல்லாம் மாற்ற வேண்டியிருக்கும், என்ன டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும்.
ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேரோட சஜஷனை கேட்டு கேட்டு நம்ம ரீஃபைன் பண்ணாதான் நமக்கு என் ப்ராடக்ட் வரும். ஸோ அந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஐடியால இருந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் ப்ரோட்டோடைப். ப்ரோட்டோடைப் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்த் டைப் வந்து டெஸ்டிங். நம்ம வந்து கொடுக்கறது வந்து எவ்வளோ கரெக்டா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் ஆகுது. நான் ஒரு சென்சார் வைக்கிறேன், அது வந்து ஒரு நாள் 2 நாள்லேயே போயிடுது, அந்த மாதிரி இருக்கான்றத லாங் கேப் எடுத்து நான் மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணி அதை கொண்டு வர்றது தான். அதை ஐட்ரேட் திரும்ப 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 ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபைனலா இந்த காம்பனன்ட்ஸ் போட்டா எனக்கு சூட் ஆகுது, இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வரதான் டெஸ்டிங். இந்த 5 ப்ராசஸையும் நம்ம ஒழுங்கா பண்ணினாதான் நம்மளால ஒரு என் ப்ராடக்டை கொடுக்க முடியும். ஸோ இதான் டிசைன் ப்ராசஸோட 5 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியல் லைஃப்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை, சுற்றி இருக்கவங்க கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம ஹார்ட்ஃபுல்லா விஷுவலைஸ் பண்றது இல்லை அப்சர்வ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் திங், அதை நிறைய பேர்கிட்ட சர்வே பண்ணி இல்லை நிறைய லிட்ரேச்சர் படிச்சு அது ஏற்கனவே என்னென்னலாம் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட ப்ராப்ளமை ஸ்டேட் பண்றது. ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிறதுல இருந்து நாம என்ன மாத்த போறோம், யாருக்கு கொடுக்க போறோம், என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கறத சொல்றதா நம்மளோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் அப்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு எல்லாரோட ஐடியாவையும் கேதர் பண்றது, அதுல இருந்து பெஸ்ட் ஐடியாவை கண்டுபிடிக்கிறது, பெஸ்ட் ஐடியாவை ப்ரோட்டோடைப்பா கன்வெர்ட் பண்றது, ப்ரோட்டோடைப்பை டெஸ்ட் பண்ணி என் ப்ராடக்டா கொண்டு போறது. இதுதான் டிசைன் ப்ராசஸோட ஸ்டெப்ஸ். ஸோ டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் ஹவ் இட் ஷுட் பி அப்படின்னா, இனிஷியலி while we are starting it should be a single point. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் ஒரு ஷாப்பிங் மால்ல நிக்கிறேன், எனக்கு 1 hour ஆயிடுச்சு பில் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் சேயிங். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கிளிக் ஆகுது ஒரு பாயிண்ட், இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு கிளிக் ஆச்சுன்னா உடனே நான் வந்து சொல்யூஷன் அந்த இடத்துக்கு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், ஐ ஹவ் டு சர்வே எல்லா ஷாப்பிங் மால்லையும் வாட் தே ஆர் ஃபாலோயிங். இங்க என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன பண்றாங்க, ஸோ இப்போ நம்ம சென்னையில எப்படி பண்றாங்க, ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கிற ஷாப்பிங் மால்ஸ், பிக் ஷாப்பிங் மால்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க, ஒரு மாடரேட்டான ஷாப்பிங் மால்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க, ஏன் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் நான் வைடரா சர்வே பண்ணணும். ஸோ அதுதான் எம்பத்தைஸ். எம்பத்தைஸ்ன்றது சர்வேயிங் அண்ட் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ். அது வந்து வைடரா இருக்கும். நான் வைடரா எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ண பிறகு நான் சொல்ற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வைடரா இருக்கக்கூடாது. நான் எடுத்துக்கிற கோல் வந்து நேரோ ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு, பட் இந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு, இதுக்கு நான் இப்படி சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ண போறேன்னு என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல இட் ஷுட் பி, மை ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் பி நேரோ. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கும்போது ஐடியா வந்து மறுபடியும் நான் ஒருத்தரோட ஐடியாவை பிக்கப் பண்ணக்கூடாது. ஐ ஹவ் டு கோ ஃபார் மல்டிபிள் ஐடியாஸ், வைடர் ஐடியாஸ். வைடர் ஐடியா எடுக்கணும். அகைன் அந்த ஐடியால இருந்து ப்ராடக்ட் வரும்போது மறுபடியும் நேரோ டவுன் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிசைன் ப்ராசஸ். ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்பேஸ் நேரோல இருந்து வைடர், அகைன் வைடர் டு நேரோ டவுன். சொல்யூஷனும் அதே மாதிரி நேரோ டு வைடர், வைடர் டு நேரோ. இந்த மாதிரி இருக்கிறதா டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ். அண்ட் தென் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம டிசைன் திங்கிங் பத்தி சொன்னோம். டிசைன் திங்கிங்க்கும் இனோவேஷனுக்கும் வாட் இஸ் த ரிலேஷன், ஹவ் வி ஆர் சேயிங் டிசைன் திங்கிங் அண்ட் இனோவேஷன் ஆர் சேம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம், நிறைய பேருக்கு அது தேவைப்படுது அப்படின்னா அது டிசைரபிள். இப்போ நான் கூட நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, ஒன் செகண்ட், somebody is asking permission, I will provide. இனோவேஷன், பெஸ்ட் இனோவேஷன் அப்படின்னு எதை செலக்ட் பண்றாங்க, எப்படி வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு காம்படிஷன் நம்ம நிறைய அப்ளை பண்றோம், நமக்கு வந்து செலக்டே ஆக மாட்டேங்குது, சில பேர் அதிகமா ஒன்றும் டெக்னாலஜி இல்லை செலக்ட் ஆயிடுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நமக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிப்போம். நம்ம நிறைய பேர் நிறைய வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் சப்மிட் பண்ணுவோம். ஒரு சிலது செலக்ட் ஆகுது, மற்றவங்க செலக்ட் ஆகல, ஏன்னே தெரியல மேம், எது மட்டும் செலக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அவுட் ஜட்மெண்ட், ஒரு ஜட்ஜ் பண்றவங்க எதை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்றாங்க. இப்போ நம்ம எல்என்டி எடுத்தா நிறைய காம்படிஷனுக்கு நிறைய பேர் பண்றோம், ஆனா அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல வந்து தே ஆர் செலக்டிங் ஃபியூ. ஏன்னா நம்ம வந்து ஹைஃபையா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிராக்டிக்கலா டெக்னாலஜிக்கலி பீசிபிளே இல்லாத ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்தா அதையும் இனோவேஷன், ஃப்ரூட்ஃபுல் இனோவேஷனா கன்சிடர் பண்ண முடியாது. நான் வந்து டெக்னாலஜி வைஸ் ரொம்ப நல்லா அழகா டெக்னாலஜி சொல்லியிருக்கேன்,
ஆனா அதுக்கான நீட் வந்து எனக்கு எண்ட் யூசரே கிடையாது அப்படின்னா அதையும் கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ இனோவேஷன்ன்றது எப்படி இருக்கணும்னா டிசைரபிள், அதுக்கு தேவை நிறைய இருக்கணும். நான் சொல்ற ஒரு விஷயம், நான் கொடுக்க போற ப்ராடக்ட்டுக்கோ இல்ல நான் கொடுக்குற எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் ரெடியா இருக்கணும். அவங்களோட அவங்களோட யூசபிலிட்டி வந்து யூசரோட நீடை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் யூசரோட நீட் மட்டும் இல்ல, அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு என்கிட்ட டெக்னாலஜி சப்போர்ட் இருக்கணும். தேர்ட் ஒன், அதை காஸ்ட் எஃபெக்டிவா என்னால கொடுத்து மார்க்கெட்டை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இந்த மூணும் சேர்ந்து இருக்கிறத மட்டும்தான் யுவர் ஜட்ஜ் வில் கன்சிடர் ஆஸ் ஏ இனோவேட்டிவ் ஐடியா. ஸோ இது மூணும் அப்டிராக்ட்லயோ ப்ரொபோசல்லையோ இருந்தா மட்டும்தான் உன் ப்ரொபோசல் செலக்ட் ஆகும். ஸோ உன் ப்ரொபோசல் ரெடி பண்ணும்போது நீ என்ன யோசிக்கணும், நான் ஐஃபையா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி டெக்னாலஜி மட்டும் பேசினா வேலைக்கு ஆகாது. நான் டெக்னாலஜி விட்டுட்டு நான் வந்து அட்ராக்டிவா சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன், என் ரோபோ இங்க இருந்து இங்க பறக்கும், என் ரோபோ இங்க இருந்து இங்க செய்யும், யாருமே ஹியூமனே வேணாம், இப்படி வரும் அப்படி வரும் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் somebody will give the abstract, definitely that will also will be rejected. ஏன்னா ஒரு ரோபோ இங்க இருந்து அங்க பறக்கும், கார் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடும், எல்லாம் ஓடுனா நீ என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போற, என்ன பண்ண போற, அந்த டெக்னாலஜி இப்போதைக்கு பாசிபிளா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு டெக்னாலஜியை நீ சொல்லாம சும்மா அட்ராக்டிவான வேர்ட்ஸ் மட்டும் போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது. தேர்ட் திங்ஸ், அது பண்றதுக்கான பொட்டன்ஷியல் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கணும். இது மூணும் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களோட ப்ரொபோசல் செலக்ட் ஆகும். ஸோ நீ வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ், ஒரு ப்ரொபோசல்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்றது தான் இந்த டிசைன் திங்கிங்ல சொல்றோம். ஸோ இதுதான் இனோவேட்டிவ், இதுதான் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலை. ஸோ யூ ஹாவ் த வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அவர் டொமைன். அது குளோபல்ல இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமலாம் இல்லை, ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுல எந்த ப்ராப்ளமை சூஸ் பண்ணணும், எப்படி சூஸ் பண்ணணும், அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இதுதான் டிசைன் திங்கிங். இதை வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் எஃபெக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ண நிறைய பேர் நிறைய சக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஐ வில் ப்ளே த சம் வீடியோ. நான் சொன்ன கான்செப்டை ஒரு யூடியூப் வீடியோல ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ தான், அது எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது மட்டும் ஜஸ்ட் யூ கேன் see.
Okay. Now smaller questions to all of you. சும்மா நம்ம வந்து இப்போ டிசைன் திங்கிங்னா எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எதுவும் நம்ம வந்து டெக்னிக்கலா சொல்லலை. எப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸை செலக்ட் பண்றது, அதை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றது, ஐடியா எப்படி எடுக்கிறது, இந்த மெத்தடாலஜிஸ் மட்டும் தான் டிசைன் திங்கிங். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னதுல இருந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட் கொஸ்டின் மாதிரி, I will show some photos. Just say me whether it's a design thinking or not. So this is one of the meeting, whether it's a design thinking or not. Please don't post in chat. Anybody unmute and tell me the answer. Please students, please any one of you kindly tell me whether it's a design thinking or not. நம்ம அடாப்ட் பண்ண ப்ரொசீஜரா இல்லையா? Excuse me, is it audible? What I'm telling is audible? Audible, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Whether it's a design thinking or not, some meeting is going on. It's a meeting photo. Whether it's a design thinking or not, my question is. No, ma'am. Every 2 members are speaking separately. Not all members. Very good, very good. So Okay. as already we told, எல்லாரோட ஐடியாவையும் எல்லாரும் விஷுவலைஸ் பண்ணணும். எவரிபடி ஷுட் டிஸ்கஸ். இப்போ இந்த மீட்டிங்ல ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எதுவுமே கிடையாது. One person is coordinating, but all are two members, they are discussing and sharing their ideas. So all others ideas are not visualized. The second photography, I will show one thing. Now you say whether it's a design thinking or not. Yes, ma'am. Yes, because எல்லாரோட ஐடியாஸையும் விஷுவலைஸ் பண்ணியாச்சு. எல்லா ஐடியாவையும் விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டா all are getting together and they are segregating. Whether it's a feasible idea, whether it's a attractive idea, whether it's a cost effective, technology is possible, everything all together standing and all together analyzing. So all ideas, whether it's a useful idea or not useful idea, everything is visualized here. And then from that best idea is found out means this is the design thinking. So previous one, all that two group of peoples are there, but it's not design thinking. All two papers discuss, two persons discussing, means most of the cases we are doing the same mistake. ஸோ ஒரு 4 பேர் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கேன்னா ஒருத்தர் பேசிக்கிறது, தனித்தனியா பேசிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அவன் இது வேணான்னு சொன்னான், இவங்க இது வேணான்னு சொன்னாங்க, இது பாசிபிள் இல்லைன்னு சொன்னாங்க, அவன் வரமாட்டேன்னு சொன்னான். இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் தான் நமக்குள்ள போகுது. ஸோ 4 பேர் ஒரு டீம்ல இருக்கேன்னா 4 பேரும் உட்காரணும். 4 பேரோட ஐடியா எது இருந்தாலும் முதல்ல ஒருத்தர் சொல்லும் போதே இன்னொருத்தர் வந்து நோ சொல்லக்கூடாது, இட்ஸ் ஒர்ஸ்ட் அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. எல்லாரோட ஐடியாஸையும் நீ எழுதிக்கோ, இல்லை ஏதோ ஒரு நோட் பண்ணு, ஒரு விஷுவலைஸ்டா அது எல்லாரோட ஐடியாவையும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க. அந்த ஐடியாஸ்ல இருந்து எது எது பிராக்டிக்கலா பாசிபிள்னு ஒவ்வொருத்தரா எடுத்து ஒவ்வொருத்தரோட ஐடியாஸ்க்கு சஜஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன். இந்த இடத்துல ஐடியா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது என்னோட ஐடியா தான் செலக்ட் பண்ணணும், உன்னோட ஐடியா தான் செலக்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா we can't get the best ideas. So teamwork should be like that. இதெல்லாம் வந்து சொல்றதுதான் உன்னோட டிசைன் திங்கிங். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா definitely you can go for a innovative ஐடியாவோட உன்னால ஒரு கண்டிப்பா நீ கொடுக்குற ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், ப்ராடக்டா கொண்டு வர முடியும், ஆண்டர்பிரனரா பண்ண முடியும். நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட டெக்சாஸ் காம்படிஷன்ஸ் வருது, எல்என்டி காம்படிஷன்ஸ் வருது. டெக்சாஸ்ல எல்லாம் தே ஆர் ஃபண்டிங் அவ்வளோ க்ரோஸ் ஆஃப் அமௌண்ட், லேக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் தே ஆர் ரெடி டு ப்ரொவைட். உன்னோட ஐடியா மட்டும் இனோவேட்டிவா இருக்கு, சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா அதுக்கு ஃபண்ட் பண்றதுக்கு, டெவலப் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் அண்ட் கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி. பட் நம்ம கிட்ட நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும், அதை எப்படி வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி கொண்டு வரது அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லை. அதை கொண்டு வரதுக்கு மட்டும்தான் ஐஐசி செல் இஸ் டேக்கிங் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஹவு கேன் வி ப்ரொமோட் அவர் கிரியேட்டிவிட்டி? நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி அங்கங்கே இருக்கும், சில பேருக்கு தோணும், அதை அப்படியே நெக்லெக்ட் பண்றோம், இது எனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாதுன்னு விட்டுருவோம். அப்படி இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். எனக்கு வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றதே தெரியல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. பிகாஸ் வெரைட்டி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அவர் குளோப். நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு.
அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு எது பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம்னா we can achieve and we can make a good entrepreneur also. உங்ககிட்ட இருக்க இனோவேஷன்ஸை கொண்டு வர முடியும். That's about the design thinking. If anybody having any doubt, இது எதுக்கு நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்க என்ன அப்படின்னு என்ன மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் can share me. Any doubts? Anything? ரொம்ப ஒன்றும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிடல. ஜஸ்ட் எல்லாரும் பண்ற விஷயங்கள் தான். அதை எப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் டிசைன் திங்கிங். நம்ம எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டே டு டே லைஃப்ல. எல்லாரும் வந்து ஏதோ நிறைய விஷயங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். சில பேர் இதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாமான்னு நினைப்போம். அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி என் ப்ராடக்டா கொண்டு போறது எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது. இதுக்கான ஒரு கைட்லைன்ஸ் தான் ஐஐசி செல் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங், கவர்மெண்ட் அண்ட் மெனி இண்டஸ்ட்ரி பர்சன்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்ஜினியரிங். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி engineering வந்து டல்லாலாம் போகல. இட்ஸ் a core branches too. We are having varieties of implementation. பட் நம்ம வந்து நம்மள கரெக்டா ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிக்கணும். எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், என்ன மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்றத நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can be a successful engineer and successful entrepreneur also. அதுதான் இன்னோவேட்டிவ் கவுன்சிலோட இன்னோவேட்டிவ் செல்லோட மெயின் கான்செப்ட். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் மீ. ஏதாவது கேட்கலாம். இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம வேற மாதிரி ஏதாவது இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? எனிபடி ஏதாவது ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஏதாவது புரிஞ்சுச்சா? பவித்ரன் லைன்ல இருக்கியா? எஸ் மேம். ஓகேப்பா, சரி, thank you. Shall I wind up my presentation? Is it audible, ma'am? Yes, audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood, ma'am. No doubts, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. So, thank you all of you for your valuable time, spending your valuable time. Just it's என்ன கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு, என்ன டிசைன் திங்கிங்னா அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நான் இருந்தேன்னா ஜஸ்ட் ஐ கிவன் திஸ். ஸோ ஹோப் ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு டிப் எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்றது ஒரு டிப்ஸை கொடுத்துருந்ததுன்னா ஐ வில் கெட் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஓகே, தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல். Just I am leaving the meeting because nobody. Thank you, ma'am. Thank you very much.